अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिल अत्क़िया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल तबारक व तआला व रफ़अना लक ज़िक्रक। वक़ाल तबारक व तआला इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अला व अना हबीबुल्लाह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैकुम बिसुन्नती व बिसुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सदक़ नबियुना अल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टोल हज़रात शौक़ महब्बत सरा दरूद शरीफ होए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। ढेर मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, बदीन महीनों, गैरतमंदों, मुसलमानानों, मशरानों और ज़वानानों रुणों और काउरैन मुहतरमों मैंदो और ख़ैंदो पदे मुबारक जुमात मस्जिद के और दासे पाकीज़ा महफ़ल के ज़मा हाजिरी माद पारा द मग़फ़िरत दरिया व द सआदत दा और इंशाअल्लाह तासो मंगटोल कम निस्बत सर चरागलियो दे बरकत सर अल्लाह ज़मुंग मग़फ़िरत कई अल्लाह बमुंग नाराज़ी कीगी इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अहमद अली जान साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़मंग द सुबह खैबर पुख्तूनख्वा मशहूर आशिक़ रसूल और द सीरत तय्यबा और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान बयानों वाला अज़ीम आलिम दीन और द अल्लाह शुक्र दे कि दाऊ साहबजादगान तो अल्लाह द वालिद से नक्श कदम नसीब का और दा आगा बरक़ात दी कि पदे अलाक़ी की दी अल्लाह दे दाऊ दरजे बुलंदी की और दा साहबजादगान और दूसरा मोहब्बत कौन की और नूर उलमा व अवाम अल्लाह तासु टोल मुनव्वर की। माना मख के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तक़रीर रुशल तिलावत हमदुनात दा ज़मंग रुणो बेहतरीन अंदाज सराउकन ज़बोम तासु तस खबर कोम ढेर शौक़ सरा मोहब्बत सरा चिसिंग है कोशिशों का कि अदब सरकेन है और वावर है और अमल पे हो गए द खुशखबर खबर दादा कि दा महफल पर दो निस्बतुन सर दे यो दाद ताजदार ख़त्म नबुवत द कुल कायनात सरदार द अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम और द अल्लाह हबीब महबूब चिदा कुल कायनात द चाद मख पैदा शेवे दे मुंग पैदा शेवे ज़मुंग आका नबी अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम د ناموس ته تحفظ اغو سره د عقیدت اظهار او د اغو د تحفظ د پاره د علماء سره مرګرتیا د دې انعقاد شوه دی دا مستقل یو نعمت دی او د مغفرت یو ذریعہ ده دویم دا محفل د الله ذکر ته منسوب دی دا ټول ته پته ده چې من د ذکر اذکار لین سره روحانیت سره زما د مرشد تعلق هغه نسبت هم دې کې شامل دی هغه هم د مغفرت تحفه ده بخاری شریف مسلم شریف کې دا حدیث مبارک دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه ډېر عظیم صحابي دی ټولونه زیات حدیثونه دون روایت دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طالب علم داغو شاگرد خاص خادم خاص اغو دا روایت کئی بخاری شریف کے دا روایت موجود دے مسلم شریف کے باب مجالس ذکر اللہ کے امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا حدیث روایت کرے دے آگے حدیث اگو طویل حدیث دے فضائل ذکر کے زمان مرشد رحمت اللہ علیہ معاذکر رحمت اللہ علیہ دا پورا حدیث نقل کرے دے بیعید دے فیدہم لکل دا آغا حدیث کے دا چه دا اللہ ملائک دے دا پارا خاص ملائک دی او دا ملائک چی دی دو پدے کائنات کے گرزی چنوں کسوں کے زنگلوں کے پا آبادوں کے پدے خارونوں کے پا کلوں کے گرزی دا ذکر حلقے تلاش کئی کم دے کہ دا اللہ ذکر کی دے دا پارا گرزی چنوں کسوں سڑکنوں دا گرزی او چکلا غوتا دا دے پتہ ہو لگی چه فلانی ځای کې دا الله ذکر کیږي نو دا ملائک صرف پخپلا نه خپل نور ملائکو ته اطلاع کوي حلم راځي 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 هغه ذکر چې محفل ده هغه فلانی ځای کې ده نو حدیث پاک کې راځي چې دا ملائک دمر تعداد کې راځي چې التکم خالی ځای مجلس کې هغه پورا کی بیا تر اسمانه پورې دا خلا چې دا اسمانه پورې دا ملائکی ملائکی او دې ذکر والو له حلقه کې د دو چاپېر ګیرا واچي د خوشاله نه او دوسرا ناستی په دې محفل کې سبحان الله او بیا حدیث پاک کې راځي چې کله دا ذکر محفل پوره شي الله پاکم دې محفل باندې خصوصي نظر وي دغه چې قران شریف کې راځي فذكروني اذكركم تاسو ما یادوي زب تاسو یادوم سبحان الله چې مون کله الله یادو الله با خوندور خبره ده کنه خو د زړه تور کې بلر کوي پس تب خوند مو مې د زړه باندې ډوډۍ دي تور کې دي ځکه دا خبره سمجھ کې ناراضي چې دا تور کې لرشل نو دا خبره فذكروني اذكركم تاسو ما یادوي زب تاسو یادوم وا سبحان الله یو خو الله یادای زمون ذکر ته ګوري اوري مونږ یادای مونږ الله یادو الله مونږ یادای او بیا چې کله دا محفل پوره شي الله جل شانو دې ملائکو ته جدا په لکه او سو تعداد والله علم دې نه اسمانه پوره که یو سړی داسې کینو 100 بج جوړيږي او بیا داسې فرشتے اسمانه پوره څه تعداد وي الله په پوي دو ته وي اے ملائکو گواش ہے شیطان ہے ما د مجلس والو مغفرت اومه بخل سبحان الله څومره لوی نعمت نو فرشتے عرض گئی یا الله دې کې خو باز هغه خلق دے هغه کسان دي چې ذکر لنو راغلي زنه خو ډیر داسې راغلي چې زما اوریدي دي زمون پیر صاحب راغې ذکر بکیږي نو هغه باقاعده ذکر نیت کړي راغلي دي لیکن زنه داسې دي هغه ته دا پته نه اسه بلاری جی یا رال یا الله تو خو دې نیت سره نه دی راغلي د دو بس کیږي فرشتو خیال دای چې دا مغفرت اعلان صرف د هغه کسانو د پاره دی چې کوم د ذکر د پاره جمع شوی دي نو الله ورته فرمایي
هم قوم لا يشقى جلیسهم ملائکو دا کم چې ذکر لراغل دي دا هغه خلق دی چې دوسره څوک اسی کینی هغه محروم نه دی ما دا غو به مغفرتو پوښلې الله د ذکر والا څومره قدر دی اسی ورته کینات نو د مغفرت اعلان ورته نصیب شي دا دمره مبارک محفل دی نو دې کې د مغفرت دولاره مونږ ته نصیب شله یو د ختم نبوت معاملہ داوم ډیره حساسه ده د نیت سره راغلي دي چې زمونږ د خوږ پیغمبر د ناموس आवाज لګي مختلفو څوک موټر سایکل او څوک پیدل خوشبخت راغلي دي داوم ستاسو زما د مغفرت ذریعہ ده او دویم ذکر اول به ذکر وکړو چې د مغفرت دا تمغه مونږ ته ملاوي شي او بیا ان شاء الله د ختم نبوت او څه خبرې وکړو ان شاء الله یو ځل الحمد شریف درې ځله سورته قل والله احد او درود شریف ولله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ټول ملائکه ته ټول حضرات ته هدیه کړي مشایخ ته ټول مسلمانانو یا کنه زمون علماء دیوبند دا ډېر لوی عاشقان او څو ګره میدان علماء دیوبند څخه دی الحمدلله مولانا فضل الرحمن میلیون مارچ شروع دی هغه आवाज چته یار دی هغه د کشمیر د پارا اجلاسو ټول پارټي هر قسم خلق پکې وو التم د ختم نبوت چغه ولګي دی الحمدلله دا د علماء برکت د کشمیر د پارا التم د قادیانانو خلاف आवाज ولګید دا د علماء برکت او هر ځای کې د الله د نوم आवाज زموږ مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه زموږ بزرګو د دیوبند مشرانو کو هغه قبر مبا او د جمعیت العلماء اسلام پاکستان کې چې کله بنیاد خدای شو اول امیر مولانا احمد علی صاحب رحمت الله هغه مولانا قبر نه خوشبو راتله د وفات نه بعد هغه به کله تشریف راوړ جلسه یا مجلس مو نو اول به دا ذکر کو دا حدیث به واورو او بیا به ټولو ته مبارک شه تاسو ته الله مغفرت نصیب حدیث کې دی نو هغه مغفرت اول واخلو د خبر رب نه تمغه واخلو د حدیث تمغه دا علما په دې سوچ کوي خپل دې په لمن ګرځي خلکو به زمون فضائل ذکر زمون مشر لیکل دي فضائل درود شریف زمون مشر لیکل دي موږ له بل لارې ضرورت نشته او ټول په دې عمل کړي درخواستي صاحب رحمت الله علیه هغه د جمعیت امیرو حضرت لاهوري رحمت الله علیه نه بعد هغه بچونو هغه ذکر په جلسو کې ډېر کو کله به سب کہو سبحان الله لګ لګ سات نه بعد به سب کہو سبحان الله او کله به دا ورد کو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد عربي صلى الله لا اله الا الله لا اله ټول کافر زبر د ذکر عاشقان د ذکر عاشق نه د سبا عاشق الله نوم اوس با ایصال ثواب وشه الله دې ثواب آقا صلی الله علیه وسلم ته داغو د برکت ټول ته نصیب کی او موږ ته د الله د خوږ نوم نصیب دا هیڅ د کول غواړي دله باقاعده دا موږ پیر صاحب دې صاحبزاده فیضان الله صاحب د لوی هستای بچی دی د خاندان نه طرفه اجازه ته ما اور تم سلور واړو سلسلو کې اجازه ور کړی دی د خپل حضرت ته طرف بیت کوي دونه الله نوم از د کوي دوله بلای مجالس په کوي پاکیزه خلق دی پاکیزه خاور ده ان شاء الله فائدہ بدل تډيري افضل الذکر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله 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 لا اله الا الله
ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। دا فرض واجب نه دی لیکن د زړه د یخوالي ذریعہ ده او دې سره نور پیدا کیږي. الله مونږ یادې څومره لوی نعمت او دا ازده کوي. اصل خو ازده کول دي چې مرشد نه بیت شي او بیا دا باقاعده ازده کوي او بیا تهجد وخت کې ذکر کوي. هغه خواندي سو امتاز شرابي ته بس خواندي، چرسي ته بس خواندي، په خوراک کې بس خواندي. خوان خدای کې دې لذت دې کې دې. دا خواجہ مجذوب سے وہ دا تھانوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ اور مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان تاسو زاړو ته پته دا ډیر بهترین خطیب خوش الحان هغه به هم بیا دغه شان دا اوس چې ما به تاسو ذکر وکړ هغه به د خواجہ صاحب شعرونه وي. خواجہ صاحب چې هو دا عالم نو انګریزي دور کې افسر او غټ افسر او مولانا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیعت شو نو بیا نوکری پرې خدلا دې طرف تراغه خدای ورته هغه مقام ورک. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خپل خلیفہ ک بیا هغه اشعار دې ډېر عجیب او غریب لوی لوی اولیاء الله دغه قدر وکاو. نو حضرت مولانا شام الله تھانوی رحمت اللہ علیہ دغه کیسټ اوس بنټ باندې را لغاوره ما زړې دي خدای خوشالحان ډېرو هغه چې تقریر کو نو تقریر کې به د خواجہ مجذوب رحمت الله علیه اشعار وي اور سره به بیا دا ذکر کو لا اله الا الله. دا باقاعده مجمع ټول تا او دا غننګ حضرت حکیم اختر سے وہ دا زمنګ دا حضرت تھانوی رحمت الله علیه سلسله کې لوی کراچۍ کې دا لوی خانقاه حکیم اختر سے ټول پیژني ناغوبا خانقاه کې باقاعده مجمع ته دا شانته اشعار به هم دا مجذوب سے وي اور سره به ذکر کړ. مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ داغو موجود دی. هغه باقاعده رمضان کې دغه اشعار به او ټول ته به ذکر کو خوان به ورکو. الله نوم دې پته کې خوان دې او دا ډېر لوی نعمت ته الله ذکر چي دې دا الا بذکر الله تطمئن القلوب. آغاش ہے زمانوم سرا زما ذکر سرا د زړونو سکون دی. د زړه سکون سو غواړي الله ذکر کوي. دا مونږ تاسو صرف ټافیانه راکو چې لګ اوسه کوي سکنه د پاره. اصل خدا دا چیز ده کوي او بیا د خدای ذکر کوي خون بدر کوي بیا کورونو کې کوي یوازې کوي څنګه درته خدای توفیق او دی وخت کې دا ذکر چې دی دا مونږ تاسو ته صرف شوق پیدا کولو رغبت ته پاره. مفتی عبدالستار صاحب رحمت الله علیه د خیر المدارس جامع ډېر لوی مفتی و او هغه به دا ذکر دیتا به دا ترغیبی ذکر دی په خپل به مجمع تکاو. اوس صاحبزاده صاحب خیر المدارس کې باقاعده مفتی عبدالله صاحب دا ذکر کوي. نور ډیرا مخرجو کې استاسو د اقصد هو گئی زمونږ جوړنو کې دا تمن دا 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 چې کله ذکر په غلبه وکړلا او د الله نوم سره زړه پاک صاف شو نو هغه شاعر بھی وو نعتگو وی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. دل میں پاک کا محبوبہ راشا ہو ما اوئنز صفا میں کہ غیر میں وہی سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. ٹول خوشحالی میں قربان استا غم استا مینا رہتا نصیب سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. اب تو رہے تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه بیا به الا الله مانوم اشعار دی هو کم دے الا الله الا الله الا 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 الله 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 الا الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا إلا الله إلا الله إلا 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 الله إلا الله إلا إلا الله إلا الله إلا إلا الله إلا الله إلا الله إلا إلا الله إلا الله إلا 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 الله إلا الله إلا إلا الله إلا الله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوس دا هغه پاک ذات نوم به ومخلو چې موږ پیدا کړی دا ژوندۍ ګرځو دا هغه فضل سره صحت دې دا هغه فضل سره رزق راکړي هغه هر څه اولاد هر څه ټول نعمتونه دا هغه ذات دي او هغه څنګه به واپس ځو بل ځای نشته زمون دا مبارک نوم ادب سره واخله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم قولوا الحمد لله يا الحمد لله يا الحمد لله يو نعمت خو حاصل از روی حدیث مغفرتم نصیب شه حدیث پاکی دی ما او بخله حدیث پاکی ما او بخله او ټول دغه چې کم ذکر لراغل دی هغه کم چې اسی ور سره راغل که سی آی ډی لراغل دی هغه ور سره راغل هغه بل کار لراغل لیکن مسلمانان دي هغه د پاره نیکو محفلو کې دا فائدې زما محترمو یو خدا نعمت درته نصیب شه او دا روحاني اجتماع دا او دا صاحبزادگان چې دي داوم دا حضرت اولاد دے مانا بیت تی اجازت میں ورته ور کړی دی دونوم د الله نوم عزت کوي او کور په کور د الله یاد چې دا غمونه لرشي دا پریشانای لري شي نن من غمونه لر کولولا انسانانو ته ګورو زمونږ د توحید عقیده ده رزق الله ور کوي صحت الله ور کوي وبا الله ور هر څه الله څخه دي هم هغه دروازه پرې خدا ځکه نن من کړيګو نصیب څوک چې غیر الله ته ما ته کوي هغه به همیش کړي ځکه چې غیر الله څخه هیڅ نشته هغه انسان ما ته سره کې چې په خپل د رزق محتاج دی الله ور کوي هر څه خزانه دی الله دی موږ بیا انسانانو د ساورو ته څوک ور کوي ګټه کې دنه ما په خپل ګټه دارلوم لمن ګټه ماتولې نو ګټ چې مات نو دنه پکې دنه چینجه ګټه کې دنه هغه ته سورې نو حیران یا خدای دې تاسو کو او د مور ګېډه کې موږ ته چارې زغرا کړ دې هغه الله باندې اروزي رسان هغه دې موږ هغه پرې مپرې ده واپس شي الله درواخله نو الله ذکر سره برکات دي او دې سره درود شریف ډېر لولای درود شریف کې ډېر برکات درود شریف چې ده دا ذکر الله بھی ده ذکر بھی ده او درود بھی دواړه فائدې
دې من الحمدلله زمونږ مرګري د خدای خوشاله کی ډېر اوسم کارډونه راوړ دي تاسو ته جلسې نه بعد کور په کور لولې او ګوره به بیا څومره حج غواړي عمره غواړي بشکه غریبانه درود شریف لولې خدای بوز زما په دې باندې ډېره تجربه شوه پنده کې او سید عالم راغی ما ته ویجی دا ما څنګه غلې ونه لادګای کې ما څنګه پیسې نشته زړه مې ډېر کیږي حج عمره لازم پیسې راځي نشته ما 1500 سیدو 1500 روپے مې لادیا ورکړه مې دا ځان څنګه کېدا او درود شریف لولې خدای به بوزي تاسو لاړ بشي سو خروس تراغه وی 15 کسان خدای مونږ ته تنظیم وکړ مور مې دا تبر مې دا زیم درې دوه مې بچی دي اوس دغه میاشت کې هغه مخکې ما سره ملاقات وشو بیا رواني وې اوه کوي نه غیرو پسې ګرځي غرق شلای پرې دې د غیرو دروازه د خدای دروازه ونیسي هر سبا الله راکړي دي راکې با بل څوک نشي راکوله نشي راکوله خیر او درود شریف ډېر لوی نعمت زما درخواست ته یو کور خالی م پرې ده کارډونه پکاري د حضراتو نو واخله او کور کې دنه فضائل درود شریف کتاب کې ټول زموږ حضرت درودونه لیکل دي کم درود مختصر بشته درود ابراهیمی بشته چې کم زړه غواړي لشل منټه نیمه غنټه کور کې بچو سره کېنه کپڑا واچوي دا د کجورو چوارو بمبته پیدا کړي کنيو دا موټان چولې خوار دی کی نو دا واچوي او پدې منه روزانه کېنه شل منټه نیمه غنټه دا درود جمعه پښپې او جمعه ورځ خو زیات لولای حدیث کې زیات ترغیب ده او اسه نیمه غنټه تقریبا بیا ګور استاسو کورونو کې څه برکات راځي ان شاء الله پخپل سترګو وګوره ډیر مرګرو ماته دا ویل دي چې مونږ کوم ځای کې درود شریف لولو خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ ماته باقاعده اطلاع دی بونه دا باجوړ ته زتلو لمبي کال خبره ستړی شلم ډیر مرګري بیا په آرام ته نه پریدي دمره جلسې ما وکړې بیا په خور کې جلسه وا الته مال رسیدلو او د شپې لار و ډیر ستړی دم رچلم چې ما به ما ته اوس یو بل ما نه نشم ته سیده زم خو یو سید راغی سید نوجوان بیت بیو ویجی ز استاد مرید ما سیدم زما کور ته اسه بس دنه شه دعا وکړه اسم او سیدونو ما ټیک ته نور ته انکار وکړ زه کور ته بوتلم نو ماته کمره وخوله چې مونږ کله نه درود شریف شروع کړی دی دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نه ما سپلای بار وخت کلی بیا دنه لاړ بیا بار راغې ماته ادا دی او ګټو وی دلته زما لورو کته رسول الله مبارک تشریف راوړو او د اتر شیشه ورکړه دا پلار لور کا دا برکات خو عمل په وکړه موږ تاسو خیر خایو دا نور تاسو خیر خان نه دي دنیا د غرق کړلا هغه تاسو ته پته نه مانه زیاته بیلونه را روان نن اخبار کې دي چې ټیکس لیکم د ګیس وزیر دی هغه پس دمر لوی بیل راغل دی بیلونه ډبل را لا نور ګوره دنیا درلومه غرق کړلا هغه تاسو جان تاسو کار خو ایمان در ناخلی دا مونږ جلسې کوم لیونی نیو قادیانیت تر پسې راولي يهودیت تر پسې راولي حیا در ناخلی زنانه در به حیا کوي گمراه کوي دلا د مدینه منورې نه منه کوي تاسو د کعبه شریفه نه حج تر پسې سوکړه غریب ځان لا وی غریب باندې حج فرض نه دی د خور چاته پته ده په غریب باندې ګډا فرض ده چې اسلام آباد ته پیسې خرچه کوي وی غریبان مونږ سینیمه جوړو ارب هاو روپے به خرچه کوو په هزار ها سینیمه به جوړو هغه فرض دی هغه ضروري ده غریب لا قوم لا ګډا به حیايي او قادیانانو له قادیان ته لارم کولا وکړه نږدې کړل هغه ټیکټ ارزان ک هر سہولت ورته ورک او مکه مدینه راته ګران کړه لا نه پويږي لیوانو کله به پويږي چراغه حلف چې اوچتاو ختم
هغه نه الفاظ نه ادا کېدل دغه هغه وخت موږ आवाज کړو سړې دغه دی بیا د يهوديانو زوم دی يهودي ولا لور ور کړ دي يهوديانو زوم دی يهوديان داسې چاله نه ور کوي لونه اوسې بچیل تا غوسه کدي کله به هوش کې راځي دا دو خبرو کې موږ د چا لحاظ نشو کوله که سو کوئی موږ بتا سو مړ کو شهادت نه قربان نعرہ تکبیر ختم نبوت تبرید ختم نبوت هدای ختم نبوت دا هیڅ خبره نه ده مرګ اورځ دې او زما خواصه دیالس پته کال عمر وشو تبي عمر ما پورا کړی دی اوس کا شهادت راغې بیا ما ته ګولونه اچوي اوس نه لکه دو خبره من د چا لحاظ نشو کوله یو اسلام باره کې ختم نبوت باره کې د خپل دین باره کې یو د خپل ملک پاکستان باره کې دا زمون کور دی دا عمرانو نه غواړو دا چې څوک رواني زمون دشمن دی زمون کور رواني د دې موږ محافظ یو دې سره موږ مینه ده ایو خپل دین او اسلام سره ده دې کې موږ د چا لحاظ د چا خوف د چا لالچ نه قبلو اس کله وقبول نکو يهوديانو تلار کولاوي اسمبلی کې منبر د دوه تقریر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به يهوديانو ته دعا کوله رسول الله يهوديانو ته خیری کړی دی يهوديان ازغلول دي د مدینه منوره نه اولی ورسره معاهده کړی و ضروری و مسلمانان کمزوري وو يهودو سره معاهده وکړه چې دوی شر نه بچو یا بدبخت چې باز را نغله جهاد ورسره وکړه مدینه منوره نه او خپل دفعل 200-300 میل لاړل خیبر کې الته قلعه جوړ کړه الته رسول الله صلی الله علیه وسلم الته ورپسې صحابه بوتل الله او خیبر قلعه به د حضرت علی کرم الله په لاس فتح شوی دا د صحابه فتح کړه هو فاخرج اليهود والنصارى عن جزيره العرب د عرب د جزیره نه د مردودان وباسه خالف اليهود والنصارى يهود والنصارى مخالفت کوي قص الشارب نبريت کړه کوي ختم کوي واف اللحى وګری وساته رسول الله غیر المغضوب عليهم ولا الضالين دا شمولاته کینا زمانو جاهلانو د غیر المغضوب عليهم ولا الضالين کې د يهوديت نصرانيت بغض ده قران لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء من دون المؤمنين ایماندارو د مؤمنانو نه سوا علاوه يهود نصارا ځان له دوستان جوړ نه کړي او کدا حرکت وکړو نو بیا به داغو مرګري ہے قیامت کې به هغه سره ده ډېر خطرناک وعیدونه دي اوس دلته د اسرائیل تسلیمول لپاره لاري دي او سملای کې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس شریف ته چې موږ کو يهوديان خوشالول استغفر الله العظیم څومره بهتان دي پر رسول الله مبارک باندې یغانه يهوديان خوشالي اسرائیل تسلیمول لاري کولاوي بلغانا قادیانیان دا صرف دا مولیان نوی چې دا غداران دي علامہ اقبال رحمت الله علیه مفکر پاکستان کتابونو کې لیکلي بیانونه موجود دي چې قومه دا قادیانیان د ملت او د ملک دواړو غداران دي همیش نقصان دو رسول دی او اوس هغه ته لارې کولاویږي او د ناموس رسالت دا بل ختميږي دا د آسیا کیس دا ټیسټ دی دا قتل غواړي په دې باندې دباو د عالمیو ججان وي چې دا دروغ دی جج کوسا اوس دا لیکل دي دا دروغ مدعی دروغجن دی او گواهان دروغجن دي نو زه دمره تاسو خو کول شم چې دا دروغ نو انتظامیه چې گرفتار کړو بیا پر خودل پکارو انتظامیه وي دا مجرم ده کیس وګوره تاسو ولولای ټول مقامی خلق ټول وي دې ګستاخی کړي دا دې ملعون په خپل اقرار کړي دي چې ما دا کړي دا خاوند ته جج وي چې دا انجیل تاسو کتاب
پدې باندې ته حلف چتای چې ستا خزه دا حرکت نه کړي هغه وینا هغه به دا اقراری دی انتظامیه اقراری دا ټول رپورټونه دي حق دي ټول قوم ټول علاقه کې ټول مسلمانان دروغجن شله او بیا لاندې نه تر های کورټه پورې عدالتونو فیصله کړدا دا ججانوم ټول دوکې بازو دا وکیلان ټول دوکې باز بیا خو پکار دا چې دغه مدعی دغه وکیلان دغه قوم الته چې کوم دا دروغ ویلي دي او دغه ججان تر های کورټه پورې یو ټول سزا ورکړي ولې په یو بے قصور باندې الزام لګول دي پکار دا وینه دا خو ناموس رسالت مسله دا ما بدو منه کیس کړو خدا زده ناموس رسالت سره استاد دمر شوق نشته مجرم نساء دي دو کې یو مجرم وی که مجرم مدعی وکیلان او ججان دي تر های کوټه پورې سزا ورته ورکړي زه مطالبه کوم سزا ورکړي او کاغه ندی او یقینا ندی او دا دباو دی پدې معنی دې فیصله معنی ټول امت مسلمه مغمومه ده اول ځل به اوس به ټول ایمان سره وای دا الله کور کې ناشته باوضو ناشته موز کړي دي او ذکر کړي دي تاسو په خپای کې خوشاله په دې فیصله باندې تاسو کې ځ خپای ملا شو نعرہ تکبیر کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے رسول کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے اے نبی قربان شاہ اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی قربان شاہ اے نبی اے نبی دا ډیره حساسه مسله ده باندې باندې لزر مسلمانان لاهور کې قربان شوي دي یو زنانا داغه بچی باندې وی بچیا ګولای په سینې خوري په شابه نه خوري داغه په سینې نه لزر مسلمانان شهیدان شوي دي مثلا 53 کې ظالمانو په دمرا ګولای ورولې اوس دي اوس خدامه قرباني جیلونه ملونه دي لیکن هغه هم شي دا ډیره نازکه مسله ده رسول الله مبارک د ذات مسله ده وې دا او په دې خوشاله شي څوک دي خپخو هر ځای ته چوک تلار شي आवाज ولا کوي چوک کې اسمبلی کې هر ځای کې دغه आवाज برازي من خپایو ټول قوم خپه دي هغه څنګه عدل دي چې ټول قوم خپه نن علماء تداور کدا مسئلہ کہ پے بس جداشی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا او بیا پدے خوشحالی چا کړدا قادیانیانو پدے خوشحالی چا کړی دا يهوديانو پدے چړیاګانو کافرو او دوته پارلیمنت کې سلامونه کړی دي زندہ باد بیا دا تلی دي اوونه انعام غسته دي او دنوم رخص او څه شاغه هغه بابا زحمته رحمته به بابا رحمته زحمته چرتلا نام و نشان دا اللہ فرمائے دی سورت کوثر کے ان شانئک والابتر ستا دشمن با بے نام و بے نشانی ذلیل و خوار بھئی لان دا کرسی عرضی دی او دا کرسی والو آورے دی کرسی کی تنخواگانی تاثر دا مور و پلار دا کورا نرازی دا زمان دا قوم خون پسینه دا زماوم دا د دې ټول قوم دا ستاسوم دا د مولا دا امیدا ادا کپڑے منگا چو په دې کپڑوں باندې ټیکس دی هغه ټیکس پیسې مونږ ورکو او به مونږ سکو په دې او بو ټیکس دی په کاد باندې ټیکس دی په ساورو باندې ټیکس دی په تعمیر باندې ټیکس دی په کرایه باندې ټیکس دی دا ټول ټیکسونه دا زمونږ دي او غټو غټو دوه باندې تاسو ناشته او بیا د قوم خیال نه کوي د خپل نبی خیال نه کوي
د خپل رسول سره خیال نه کوي نن چې موږ او تاسو ژوند یو دا د رسول الله مبارک برکت خدای خاطر وکړي په دې ملک باندې ترس وکړي انصاف وکړي او دا ډېره حساسه مسله ده چونکه حالات خراب روان دي او عزائم خراب دي ناموس رسالت دا یو قانون دی قانون ملره کوي نن قانون لره کوي لا قانونیت بشي او دې تاسو په خپل قانون مفلوج کو مخکې به موږ وې چې څو ګستاخیو کی ناموس رسالت قانون دې سملې پاس کړي دي زه تانه تلار چي او کیس درج کړي لیکن دا یو څو واقعات داسې وشله چې قانون ناموس رسالت تحفظ نه کوي دا واقعا واضحه ده دباو لاندې شوی ده بلکې مولانا سمیع الله شهید رحمت الله علیه دی وزیر اعظم سره ملاقات شو شهادت نه 2 میاشتې 3 مخکې نو دا ورته وې هغه دا بیان ورکړ د میډیا کې راغل دی وې د آسیه کیس موږ څنګه چالو کو اوس وزیر اعظم له دې څنګه چالو واخو عدالت کې کیس دی عدالت جانے کاری جانے هغه مارته وې چې داونه کې تر قیامت به مختور نشي معلومه شلا دې باندې دباو د بیرونی ملک وزیر اعظم به پبل هغه دباو کې خپل نبی پرېخه ده لارې کې او غیر خوشاله او موږ نه دا کوي چې تاسو زمونږ تعریف نه کوو تاسو تعریف موږ د خپل نبی تعریف وکړو د خپل الله عظمت आवाज به لګو او کته زمونږ د الله او رسول غلامان شله نو تاسو سپلای به بسری کړو دوی موږ به دا کو مدینه ریاست به جوړو مدینه ریاست نو مدینه ریاست کا جوړ شي نو موږ دمره خوشاله او دمره د ټولو نمک کې به زه خوشاله ټول ولی د مدینه د ریاست مشر زمون آقا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ریاست والیو دغه په مخ مبارک باندې ګیرا وا د وزیر اعظم په مخ بګیره راشي جنرالانو په مخ بګيري ججانو په مخ بګيري تھانیدارانو ټول او تاجران ټولو په مخ بګيري نو زه به خوشاله ګم که خپکېږم ریاست د مدینه والی د مدینه دی والی نمونه وراشي زه به قربانې ګم او مذهب نه د مدینه دی والی ریاست کې شرابي معنی کوڑے لگے دے دلته به شرابیانو معنی کوڑے لګي اسلام بنافذ شي شرعي سزاګانې نو زه به خوشاله ګم نه زناکار معنی به کوڑے لګي د غلب لاس خوسيږي د مدینه دی ریاست او د ګستاخ سر بکټ کی واړه غوټ دیوالونه دي چتونه متونه تن خلق نړول دي اوس ورته دو تار چا پیرا کړ دي خلق جلار شي لته او توکی او هغه بغض ظاهري نو دا بنیادونه ختمي خو هغه اوس دا کړه په خپل سترګو دا قتل دغه ځای دا خنزیر بچي د بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم بدوي رسول الله په خپل وې چې دې ملعون لبسوک یا خي حدیث واقعا دا ډېر وګدا اول ولایت د سیرت کتابونو کې نو یو صحابي غریب صحابي هغه دا کوشش وکړه دوستي ور سره وکړه د ملعون به ډېر سکورټي کې ډېر محفوظه به ګرځېده دا سه بار باندې وته هم نه دی یارنا دور سره دوستي وکړه وګدا واقعا دا وخت کم دی او دا غتورا دمره ور سره ځان نږدې ک چې ورته ورته دا توره دی خو دا خدا څخه خسته توره خپل کېږي او دا کېږي وای غسته بیا ولا ورکړه بیا دا خو خو یاره کمال دی پکې بیا د سټ ولا راوا چې ولا سر تن سي جدا هملعنا زما د آقا صلی الله علیه وسلم ته بدوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په کړه او رسول الله مبارک یو عمل دا سينو صلی الله علیه وسلم چې هغه د الله د حکم نه بغیر هر کار د الله د حکم نه انبیاء علیهم السلام په دې باندې پابندو چې هر کار به د الله حکم او چې دا
ریاست مدینہ کے دا ملعون بل ابو رافع دا هم یهودو سردارو هغه یو صحابي جماعت لاړ یو صحابي دن لاړ اور په دنه ولا سټو یو ډندا خزا وډندا نه یو خزا هغه ملعونه هغه به ګستاخی کولا رسول الله صم په اشاره سره فرمان سره یو ډون صحابي لاړ اور په دنه مردار کړ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ختم نبوت ختم نبوت او ابن خطل گستاخو مکہ مکرمہ فتح شلا رسول اللہ مبارک اعلانو کو کہ چا کلمہ الاسلام معاف دروازے بند کرے جنگ نہ کئی معاف حرم تا داخل شا معاف زما ابو سفیان کور تلاڑ معاف لیکن ابن خطل بارے کے اعلانوں کو کہ دا کعبے شریفی غلافی نسلی مردود بپرے دے گستاخ دے آل تداغ مردود بعض وہی چھ رسول اللہ سم پخپلا اغا مردود مڑک دا ریاست مدینہ چھ جوڑ شی او دا گستاخانو سرون علوزی خوان بنکی اپلے واقلم پسر بکی دم ولی علا با ایک دم چیسا ہو کہے دلتا خولتا ریاست مدینہ تا لارے بند ہے گدرے بند ہے شراب ہوتا دروازے کھلا ہوئے سینمے با جوڑا ہوئے بیائی اڈے با جوڑا ہوئے او دا کم چے طول عمر دا بڑاگان آخر ارمانی داریو کہ ما دا اللہ کورو قتلے آغتا دا لارے گدرے بند ہے نور دیو دی جنٹی صدا او خادیانانو تا دا لار کھلا اکڑلا ٹکٹتے ورطا ارزان کا ولی ہندو دے زمان دشمن دے ہندوستان کے اگو خبل حاجیانو تا دمرا آسانی ورکڑے دا او حاجیان مکسر ناس تی اگو ٹکٹ دمرا ارزان دے او خرچہ دمرا کم ہے چے حیران بپاتے سمر راشن چے ہندوستان نا عجیزان سر اوڑی اگتا دے اجازت دے زمان محترمو ہوش کے راش ہے منگ لیوانی نیو دلیوان تو خبری درتا نہ کو من الحمدللہ دا زمان مجبوری دا او تاسو مسلمانانے بیادا یو خبر زمان یاد او ساتے یو رضی با منگ دلتا نیو مرگے در آپس ایک آرام سے مگ گوتے ہو یو رضی با منگ دلتا نیو خبر کے بیو زمان دیر مشران تلی دی منگ بازو دا زوانی بنی دا زندگی بنی او خبر کے با زمان سوک خیر خواہی خبر کے با منگلا سوک پکار رازی رب برازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت برازی او قیامت کے با منگلا سوک پکاری شفاعت با سوک کئی حوض کوثر جام با سوک را کئی خدای خاطر کئی زان لیوانے کوئے ماں او دنیا کی جمن کم مزے کو دام دا غوبا دا اللہ رحمت او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت تے منگ بانے غولا مپرے دے چاہ سر ذاتیات دا منگ نشتے